اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم بھٹکل بلدیہ کی جانب سے اچانک دکانوں کو نیلام کرنے کا فیصلہ، کرایہ دار خفا، ناراض اور مشتعل، آئی بی میں ہنگامی میٹنگ۔ کمٹا کے میرجان نامی علاقے میں مسجد کی سنگی بنیاد رکھی گئی۔ بھٹکل مسلم جماعت منگلور کی جانب سے نجی تجارت فروغ دیے جانے کے عنوان پر ورکشاپ کا انعقاد۔ مویشی اسمگلنگ کے نام پر پروین پجاری قتل معاملہ، میرے بھائی کو اس کی بڑھتی مقبولیت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، مقتول کی بہن کا بیان۔ محمد ماپاؤ چین نے 8150 کلومیٹر سفر سائیکل سے عرب کا سفر کیا، فریضہ حج ادا کریں گے۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل شہر کے بلدیہ کے زیر ملکیت 109 دکانوں کی بلدیہ کی جانب سے نیلامی کے فیصلے اور نیلامی کارروائی کے درمیان ہوئے ہنگامے نے ایک بار پھر پورے شہر کے لیے گفتگو کو موضوع فراہم کر دیا ہے۔ فکر و خبر کے مطابق آج صبح 11 بجے دکانوں کے سلسلے منعقدہ نیلامی پروگرام شروع ہونے سے قبل بعض دکانداروں کی جانب سے اعتراض جتاتے ہوئے پروگرام کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ 3 روز قبل ہی بلدیہ کی جانب سے نوٹس ملا تھا اور اس قدر فوری فیصلہ لینے کی وجہ سے دکاندار راستے پر آ جائیں گے۔ دکانداروں کی جانب سے سخت اعتراضات کیے جانے کے بعد فوری طور پر اعلیٰ افسران کے ساتھ آئی بی میں ہنگامی میٹنگ بلائی گئی، جس میں کئی دکانداروں اور عام عوام نے دکانوں کی فوری نیلامی کیے جانے کو لے کر سخت اعتراض کیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے خودکشی تک کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ دکاندار اس بات کو لے کر حکام پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی تجارت فروغ دینے کے لیے بینکوں سے لاکھوں روپے کا قرضہ اٹھایا اور اس طرح اچانک فیصلہ لینے سے ان کو لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ بلدیہ اعلیٰ افسران نے قرضے کی بات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ کی دکانوں پر کوئی کس طرح قرضہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ دکانداروں کی جانب سے اپنے مسائل بیان کرنے اور مجبوریوں کو رکھنے کی وجہ سے خصوصی میٹنگ میں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ لینے کی یقین دہانی کی گئی ہے۔ انہوں نے حکومتی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے دکانوں کی نیلامی کیے جانے کی بات کہی۔ اسی پروگرام میں 2 بجے نیلامی پروگرام کے انعقاد کا اعلان کیا۔ اعلان کے مطابق بلدیہ کی عمارت میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ اس دوران کسی بھی ناخوشگوار حالات سے نمٹنے کے لیے پولیس کا سخت بندوبست کیا گیا تھا۔ نیلامی پروگرام کے اختتام کے بعد فکر و خبر سے بات کرتے ہوئے بلدیہ کے چیف آفیسر نے کہا کہ 109 دکانوں میں سے 39 دکانیں نیلام ہو چکی ہیں اور دیگر دکانیں پیر کے روز نیلام کی جائیں گی۔ ہنگامی میٹنگ میں اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل ایس پی، ڈی وائی ایس پی، سرکل انسپکٹر سمیت دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔ کمٹا جمعرات کے روز ٹھیک 11 بجے کمٹا تعلقے کے میرجان علاقے میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں ضلع کے مختلف تعلقوں کے مساجد اور جماعتوں کے ذمہ داران مدعو تھے۔ اس موقع پر منعقدہ مختصر پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام اور ذمہ داروں نے ملت کے اتحاد و مساجد کی ضرورت کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ زیر تعمیر مسجد کے ذمہ داروں نے اس موقع پر کہا کہ میرجان علاقے سے ہمشارہ 66 گزرنے کی وجہ سے مسافروں کی ایک بڑی تعداد روزانہ اس علاقے سے گزرتی ہے اور نماز کے اوقات میں لبے سڑک پر کوئی مسجد نہ ہونے کی وجہ سے مسلیان کو دقتیں پیش آئی تھی۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں لبے سڑک پر موجود گھروں کے آس پاس بھی مسجد نہ ہونے کی وجہ سے مسلیان کی آسانی کے لیے اس مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر کاروار، کمٹا، مڈیشور اور میرجان کے جماعت کے ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ بھٹکل سے انجمن ڈگری کالج پی جی سینٹر کے لیکچرار مولانا جعفر فقیہ بھاؤ ندوی اور مجلس اصلاح و تنظیم کے نائب صدر جناب عنایت اللہ شاہ بندری وغیرہ موجود تھے۔ منگلور بھٹکل مسلم جماعت منگلور کے زیر اہتمام جمعرات کے روز شب 7:30 بجے نجی تجارت کو فروغ دیے جانے کے عنوان پر ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں پروگرام کے کنوینر جناب آفتاب کولا نے کہا کہ ہندوستان میں اب نجی تجارت کو فروغ دیے جانے کا موقع فراہم ہے اور قوم نوائد کا شمار تاجر قوم میں ہوتا ہے، لیکن یہاں چند سالوں سے ہمارے طلبہ اس میدان میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، لہٰذا ہم اس میدان میں آگے بڑھتے ہوئے نجی تجارت کے فروغ کے مواقع فراہم کیے جانے اور اس کے سلسلے میں کوششیں کرنے کے طریقہ کار بیان کرنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پروگرام سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے انجمن ڈگری کالج اینڈ پی ڈی سینٹر کے لیکچرار جناب غانم محتشم نے
मज़कूरा उन्वान पर तलबा की रहनुमाई करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मैदान में तिजारत के मौके फराहम हुआ, हमारे तलबा के अंदर इसकी इस्तेदाद भी मौजूद है, बस इरादा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने इस मौके पर निजी तिजारत के तरीक़ार पूरी तफसीलात मिसालों के ज़रिए समझाए, जिससे तलबा ने खूब इस्तिफ़ादा किया। इस प्रोग्राम में मंगलूर जमात के सदर SM सैयद इरशाद साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब दामदा इम्तियाज़ साहब ने तलबा से मुख्तसर गुफ्तगू की। शुक्रिया कलिमा जनाब जमात के सेक्रेटरी जनाब तलहा अकरमी ने पेश किए। तकरीबन 55 तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए फ़ायदा उठाया। अशाया के साथ ये नशिस्त अपने अख्तिताम को पहुँची। उडुपी गुज़श्ता 3 रोज़ कबल गैर कानूनी तौर पर मवेशी मुंतकिली के इल्ज़ाम में एक मकामी BJP लीडर को तेज़धार हथियारों से कत्ल किए जाने के मामले में हिंदुत्व तंजीमों ने इस वारदात में मुलव्वस होने से साफ तौर पर इंकार करते हुए कहा कि हम तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। विश्व हिंदू परिषद के जनूबी हिंद के सेक्रेटरी गोपाल जी ने कहा कि मंगलूर तालुके के विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग सदर जगदीश शेनावा का कहना है कि वो इस मामले की मजम्मत इस वजह से नहीं करेंगे कि वारदात उन हिंदुओं के लिए सबक है जो गाय बेचते हैं। मंगलूर, उडुपी और पुत्तूर के बजरंग दल कन्वीनर सुनील RV ने कहा कि हमलावरों का ताल्लुक उनकी तंजीम से नहीं, हम लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा यकीन रखते हैं। मलहूज़ है कि परवीन पुजारी के कत्ल की वारदात सामने आने के बाद पुलिस की जानिब से अब तक 25 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसमें अक्सरों का ताल्लुक VHP और बजरंग दल से है। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शुदा अफराद में उन तंजीमों के बाद सीनियर कारकुनान भी शामिल हैं। दूसरी जानिब मकामी लोगों का कहना है कि हमलावरों में VHP और बजरंग दल कारकुनान भी शामिल थे। मकतूल परवीन पुजारी की बहन पुरामेला पुजारी ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि इसका भाई मवेशियों की मुंतकली में मुलव्वस नहीं है और हमलावरों ने सिर्फ इस पर इल्ज़ाम लगाकर उसकी जान ली है। हमलावरों के मुतालिक इसका बयान है कि वो इस इलाके में भाई की बढ़ती मकबूलियत से खौफ खा चुके थे और सिर्फ इसी वजह से भाई का कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिदैन का कहना है कि हमलावरों ने सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाकर उसकी बेटी की जान ले ली। उडुपी जिले के सदर रत्नाकर हेगड़े ने कहा कि निजी मामले की वजह से परवीन का कत्ल कर दिया गया। साबिक जिला BJP लीडर तगलाई वाकर जूना हेगड़े का कहना है कि इस कत्ल की वारदात का पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मलहूज़ है कि वारदात के मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 18 हमलावरों को गिरफ्तार किया था, जिनके बारे में मकामी लोगों का कहना है कि गिरफ्तार शुदा अफराद का ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कारकुनों से है। पुलिस इस मामले की मज़ीद तहकीकात कर रही है। सऊदी अरब वैसे तो हर साल हज़ारों मुसलमान दुनिया के कोने कोने से फ़रीज़े हज की अदायगी के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचते हैं, मगर बाज़ आज़मीन हज अपने सफ़र की इनफरादियत की वजह से आलमी तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। ऐसे एक मुसलमान का ताल्लुक चीन से है जो साइकिल पर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके हज बैतुल्लाह के लिए सऊदी अरब पहुँच गए हैं। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी अरब के ज़राए अबलाग ने चीन की इस मुनफरिद आज़म हज मोहम्मद मापाओ चीन के सफ़र को गैर मामूली कवरेज दी है। पाओचिन ने 3 माह कबल हज के सफ़र का आगाज़ चीन के इलाके शेनजिंग से किया। मौसमी तगय्युरात और सफ़री सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए वो आखिरकार अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच गया है। मापाओ चीन ने साइकिल पर अपने मुल्क से सफ़र शुरू किया, जहाँ से वो पाकिस्तान में दाखिल हुए, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर ईरान और इराक से होते हुए सऊदी अरब पहुंचे। मापाओ चीन का कहना है कि चीन से पाकिस्तान मुंतकिली के बाद उसने सऊदी अरब का वीज़ा हासिल किया, क्योंकि उनके पास हज का वीज़ा नहीं था। हज का वीज़ा हासिल करने के बाद उसने साइकिल पर सफ़र शुरू किया। बहरीन में शाह फहद पुल अबूर करके वो दम्माम पहुंचे, जहां से रियास, वहां से ताइफ और फिर मक्का मुकर्रमा तक कुल 8150 किलोमीटर का सफ़र हज साइकिल पर तय करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ताइफ पहुंचने पर चीनी आज़िम हज का मकामी शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी मुसलमान का कहना है कि साइकिल पर उसका तवील सफ़र कई हवालों से यादगार रहेगा। उसने रास्ते में आते हुए कुदरती हुस्न के नज़ारे देखे, मगर सऊदी अरब के तारीख़ी मकामात की ज़ियारत से हासिल होने वाला रूहानी सुकून हमेशा याद रहेगा। ख्याल रहे कि चीन में मुसलमान आबादी की तादाद 26 मिलियन से ज़ायद है, मगर उनमें से सिर्फ चंद हज़ार मुसलमानों को हर साल फ़र्ज़ हज की अदायगी के लिए हिजाज़ मुक़द्दस के सफ़र की इजाज़त दी जाती है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।